Sir, very happy evening to all. We are doing registration. In this slot, we will be completing the third part. Third part of registration is the target. Sir, chapter registration classified into how many categories? Part 1, Part 2, Part 3. What is Part 1? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. What is section 22? What is section 23? What is section 24? What is section 25? What is section 26? What is section 27? What is section 28? 29? 30? Sir, aggregate turnover exceed ஆச்சுனா registration எடுக்கணும்ங்கறதா section 22. Aggregate turnover exceed ஆனாலும் registration எடுக்க வேண்டாம்ங்கறதா section 23. Aggregate turnover பார்க்காம registration எடுக்கணும்ங்கறதா section 24. எப்படி registration எடுக்கணும்ங்கறதா section 25. ஒரு இடத்துல registration எடுத்தா இன்னொரு இடத்துல registration எடுத்த மாதிரிங்கறதா நீ CTPO இல்ல NRTPO வா இருந்தா நீ ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி செத்து போவாத, சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் 27ல ஃபாலோ பண்ணுங்கறதா 27. இன் கேஸ் நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கவே, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கும்போது டிக்ளரேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சா? அந்த டிக்ளரேஷன்ல உன்னோட பான் நம்பர் கொடுத்திருப்பியா, மொபைல் நம்பர் கொடுத்திருப்பியா? அந்த மொபைல் நம்பர் சேஞ்ச் ஆக என்ன இருக்கு? அதுதான் என்ன registration. Coming to the content, sir, registered person or என்ன holder? UIN holder. யாரு UIN holder? 25 subsection 9 makes changes in என்ன ஏரியா? அப்போ நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உன்னோட அமெண்ட்மெண்ட் என்ன ஏரியால வரலாம்? இல்ல நான் கோர் ஏரியால வரலாம். எதுல வரலாம்? எதுல வரலாம்? அப்ப amendment classified into how many category? என்ன and என்ன? சார், நீ கோர் ஏரியாவை அமெண்ட் பண்ண ஆசைப்பட்டேனா submission of application within எத்தனை days of change in the GST என்ன போர்ட்டல்? அதாவது உன்னோட கோர் ஏரியா என்ன ஆச்சுனா சேஞ்ச் ஆகி எத்தனை நாள்ல? 15 daysல நீ நேரா எங்க போகணும்? GST காமன் போர்ட்டல்ல போய் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும். என்னோட என்ன ஏரியா என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி. அப்ப PO சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கலாம், PO என்ன ஆயிட்டானா permission is to be granted within next எத்தனை days? registration certificate amended RC என்ன ஆயிடும்? அப்பவா சார் மெகா சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல நீ அமெண்ட் பண்றத classified into how many category? சார், amendment in registration classified into number 1, number 2. Sir, core area la enna achuna amend achuna put it down or mark and right within how many days of the change in the enna area? You have to go and approach the PO, then PO within etra days? 15 days will if he is satisfied na he will dash the registration. Sir, coming to the content, if he is not satisfied na, if PO is of the opinion that amendment is enna warranted or documents furnished are incomplete or enna correct, PO will service enna cause notice. Why application for amendment should not be? If he reply to the notice within 8 working days and it is satisfactory, not satisfactory, satisfactory and the enna amended, not satisfactory and the application for amendment is enna. So what is section 28? Amendment of registration. That amendment of registration classified into how many category? Number 1, என்ன? Sir, what is என்ன sir? Core இங்க பாரு. Amendment carried out at என்ன portal? By என்ன person himself. என்ன core area? அப்ப நான் core ஏரியாவா இருந்தா application 15 daysல ஃபைல் பண்ண வேண்டிய நீயே போய் எங்க போய்க்கலாம்? GST common portal போய் நம்மளே சேஞ்ச் பண்ணலாம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் என்ன amended. That means என்ன ஏரியாவா இருந்தா PO ஓட சார் பர்மிஷன் வாங்க வேண்டிய என்ன ஏரியாக்கு மட்டும் என்ன வேணும்? இப்போ சார் டவுட் அரைஸ் ஆகுது, சார் வாட் இஸ் என்ன ஏரியா?
What is N area? Core area na enna name of the business? Sir, ANM Classes இருக்கு. அந்த ANM Classes மாத்தி ANM Virtuals ஆக்குறேன். For example, are you all really with me? This is a core area or non-core area? So, யாரோட permission ஓட தான் மாத்த முடியும்? Sir, address of the principal place of business or sir, இப்ப ANM Classes எங்க இருக்கு? சென்னையில எங்க இருக்கு? நுங்கம்பாக்கத்துல இருக்கு. சார் இதனா மயிலாப்பூருக்கோ வெஸ்மாம்பலத்துக்கோ மாத்துனா பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லனா என்ன அடிஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் என்னாவது சேஞ்ச் ஆகுது. இட்ஸ் an area. Addition, deletion, retirement of the partner, director, கர்த்தா, குர்த்தா, மேனேஜிங் கமிட்டி, போர்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டி, CEO. இவங்க யாராவது சேஞ்ச் ஆனாங்கன்னா என்ன ஏரியா? இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேஞ்ச் ஆகி எத்தனை நாள்ல? Sir, non-core area na name of day-to-day functionaries, email, mobile phone, or mobile number மாறினா நீயே போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்? சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். யார் தெரிய வைக்க வேண்டாம். சார் இமெயில் ஐடி நீயா சேஞ்ச் பண்ற? யார் தெரிய வைக்க வேண்டாம். சார் டே-டு-டே ஃபங்க்ஷனரிஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுனா யார் தெரிய வைக்க வேண்டாம். சார் வருண் என்டர்பிரைசஸ் என்ன ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஃபார்ம் is engaged in supply of என்ன goods in எங்க? Firm is registered under GST. Varun is the proprietor of the firm. He wishes to expand his business and his friend Arun approached him to provide additional capital for his business if he is made a partner in any business. Varun agrees and changes the dash of his business and form a firm. Varun, Arun and Co. Since the change in dash of business from a proprietorship firm to a firm result in dash in pan of the person. Partnership firm has to apply for dash registration. இதுல போய் அமெண்ட்மென்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சா மண்டையில கொட்டுவேன். ஏன்னா முன்னாடி யாரோட பேன்ல எடுத்திருப்பாங்க? வருணோட பேன்ல. இப்ப யாரோட பேன்ல ஜிஎஸ்டி நம்பர் எடுக்கணும்? பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மோட பேன்ல எடுக்கணும். இதுக்கு அமெண்ட்மென்ட் அப்ளை. சார் இது கோர் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு வராதே. இது கான்ஸ்டிடியூஷனே என்ன இருக்கு? So the reason for the same is that GSTIN is என்ன based. Any change in PAN would warrant a registration. அதுக்கு section 28 apply. That's it man. Sir, shall we consolidate section 28? What is section 28? Amendment of registration. Sir, amendment of registration classified in how many category? Amendment in core area. Put that down on American rights. Whose permission is required? Sir, sir, amendment in non-core area whose permission is not required. Shall we put a chart? Take page number. அதுல அந்த ஃப்ரண்ட்லயே கடல் மாதிரி இடம் இருக்கும். என்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே அங்கே போட்டு செக்ஷன் 28 என்ன சொல்லு? Amendment of registration. Section 28 Amendment of registration. Classified into how many category? 2 category. Classified into 2 category. Amendment in core area, amendment in non-core area. Amendment in core area, amendment in non-core area. Amendment in core area, amendment in non-core area. Core area amend பண்றோம், non-core area amend பண்றோம். Amendment in core area, put it down on American right. PO permission required. PO permission required. PO permission required. Amendment in non-core area, put it down on American right. PO permission not required. PO permission not required. PO permission not required. Appreciate பண்றியா நீ? அதுல amendment in என்ன area? Core area. Already you put it down on a mark. என்ன எழுதி இருக்க? Again put it down on American right. எழுதிக்கோ. Sir, first put it down on American right. I first hyphen போட்டு வரோம். கீழே sir, application to be filed within 15 days of change. Application to be filed within 15 days of change. Application to be filed within 15 days of change. Core area என்ன ஆயி சேஞ்ச் ஆகி எத்தனை நாளைக்குள்ள? 15 டேஸ்க்குள்ள நீ என்ன ஃபைல் பண்ணணும்? அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணணும். Again என்ன சார்? Classified into 2 category. அதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. அந்த application to be filed ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. PO satisfied, PO not satisfied. PO satisfied, PO not satisfied. என்னன்னா நீ இந்த மாதிரி கோர் ஏரியா என்ன இருக்கு?
சேஞ்ச் ஆயிருக்குங்கிறது நீ கொடுத்த அப்ளிகேஷன் கம்ப்ளீட்டா இருக்குன்னு யார் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவறா? இல்லனா பிஏ என்ன ஆவல? பிஏ என்ன ஆயாச்சுனா put it down on a mark and write permission granted within next 15 days. 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 PO என்னவா இருந்தா not satisfied ஆ இருந்தா put it down on a mark and write. Put it down on a mark and write. என்னவா? Show cause notice to be issued. Show cause notice to be issued. Show cause notice to be issued. Again put it down on a mark and write. Replied within 7 working days. Replied within எத்தனை working days? 7 working days. Replied within எத்தனை working days? Again classified into 2 category. Again classified into 2 category. Reply satisfactory, reply not satisfactory. Reply satisfactory, reply not satisfactory. அந்த ரிப்ளை உனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருக்கலாம், இல்ல ரிப்ளை பிஓக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி இல்லாம இருக்கலாம். ரிப்ளை என்னவா இருந்தா சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருந்தா put it down on a mark and write RC amended. RC amended. கோர் ஏரியா சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பா, RC amend பண்ணி கொடுப்பா. ரிப்ளை என்னவா இருந்தா not satisfactory இருந்தா amendment rejected. Amendment rejected. அந்த amendment reject பண்ணிடுவாங்க, அந்த application reject பண்ணிடுவாங்க. This is what NSR section NSR 28. அப்படிங்க வா section 28. What is section 28? We are done. We are done. Section 28 is done. Enough registration. Classified how many category? Amendment in. Amendment in. Sir, if it is amendment in core area, we require the permission of. Sir, if it is amendment in the NSR non-core area, we don't require the permission of PO. What is the procedure, sir? Within 8 days of the change, you have to go and knock the door of the PO in common portal. Yes or no? Sir, PO may be satisfied, not satisfied. If he is satisfied within next 15 days, he will amend the registration. If he is not satisfied, he will issue a show cause notice stating that why I should not reject the application. You have to respond to that NSR within how many working days? That may be satisfactory, not satisfactory. If that is satisfactory, then he will amend the RC. If it is not satisfactory, he will reject the application for the amendment. Are you all really with me? If it is NSR amendment in non-core area, whose permission is not required? Permission is not required. The assessee himself can go to the common portal and he himself can change. But if there is any change in the PAN, it will not lead to end of registration. It will lead to a fresh registration is what the example is all about. Shall I move into section 29? End of registration. Cancellation of registration. End of registration. Sir, you took the registration either under section 22 or under section 24 or under section 25 subsection 3 Are you all really with me? அந்த எடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ஏதாவது பர்టిక్యులர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணனும்னா அது 28ல கவர் ஆகுது. என்ன ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது என்ன ஏரியாவா இருக்கலாம், என்ன ஏரியாவா இருக்கலாம், நான் கோர் ஏரியாவா இருக்கலாம். என்னவா இருக்கலாம், என்னவா இருக்கலாம், கோர் ஏரியாவா இருக்கலாம், நான் கோர் ஏரியாவா இருக்கலாம். That means பேசிக்கா பார்ட் A of GST REG 01 இருந்தா பேசிக்கா நான் கோர் ஏரியாவா இருக்கும். ஆனா பார்ட் B of GST REG 01 இருந்தா சார் அப்படி சொல்லறதுக்கு அடிச்சு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பேன் மாறிச்சு நான் கோர் ஏரியான்னு சொல்லாதீங்க. பேன் மாறினா சார் என்னவே பண்ணி தர மாட்டான், என்னதான் போகணும். அதனால தான் சொல்றேன் பார்ட் ஏல மிச்ச எல்லாமே கவர் ஆகுது. மொபைல் நம்பர், இமெயில் அட்ரஸ் அது எல்லாமே மாறிச்சுன்னா நீ பியோட பர்மிஷன் வாங்க வேண்டிய டைரக்டா நீயே போய் சேஞ்ச் மொபைல் நம்பர் போட்டு அப்டேட் ஆயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் சாஃப்ட்வேர்ல. என்னப்பா சார் இப்ப நீ என்ன திங்க் பண்றேன்னா நீ எடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உனக்கு தேவையில்லை. நீ என்ன பண்ண போற? நீ அதான் செக்ஷன் 29 end of registration. The PO may either on his own motion யாராவே or application filed by the என்ன person registered person by his என்ன higher legal higher or in case of in case of death of such person dash the registration in such manner and within such period as may be என்ன இங்க பாரு ராஜா. so section 29 classified how many category? either on his அப்ப ப்ராப்பர் ஆபீசரே புடிங்கி விட்டுருவா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இல்லனா நீ அப்ளிகேஷன் போடுற, தயவு செஞ்சு எனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணுங்க சார். அப்போ the proper officer may either on his or dash filed by யாரு உயிரோட இருந்தா
யார் உயிரோடு இருந்தா? or by senior in case of dash of such a person, dash the registration in such manner and within such period as may be upon gauge section 29 classified into two category. Section 29 classified into two category. அங்க இடம் கடன் வாங்கி எழுதிக்கோ. Section 29 classified into two category. என்ன section 29? Cancellation of registration. Section 29 classified into two category. என்னன்னா section 29 ல classified into two category. PO மே அந்த two category மேல தான் PO மே வரணும். PO மே section 29 போட்டுருக்க இல்லையா, அதுல பிராக்கெட்ல PO மே ப்ராப்பர் ஆபீசர் மே PO மே நம்பர் 1 நீ சொல்லு எப்படி? on his own motion அவனாவே on his own motion. அப்ப 25 subsection 8ல தரதரன்னு போய் மேண்டேட்டரியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வைக்கவும் அதிகாரம் பிஓக்கு இருக்கு, தரதரன்னு போய் புடுங்கி விடுறதுக்கும் அதிகாரம் பிஓக்கு இருக்கு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? அப்ப on his என்ன motion? own motion. நம்பர் 2 ரெண்டாவது on an application filed. on an application filed. on an application filed. again classified in two category. on an application filed again classified in two category. யாரு registered person எப்போ உயிரோட இருந்தா. நம்பர் 2 என்னது? legal hires என்னவா? in case of death. legal hires in case of death. appreciate பண்றியாப்பா நீ? அப்ப இங்க வாராஜா what is section 29 சொல்லு? cancellation of registration. sir classified in how many category? PO may on his or upon any sir getting the application either from the registered person or from the legal hires in case of dash the registration in such manner such prescribed. இங்க வா circumstances. எப்ப சார் நானா போய் கேட்பேன், அதாவது யாரு கிடையாது, PO மே கிடையாது, என்னது applicant. நானா போய் எப்ப கேட்பேன்னா the business has been discontinued. நான் இத்தனை நாள் பிசினஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்போ பிசினஸ் என்ன பண்ணிட்டேன், இப்போ அதை வச்சு நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன், மாசம் நில் ரிட்டர்ன் நல்லா ஃபைல் பண்ண முடியாது. செக்ஷன் 29 என்ன பண்ணி விட்டுரு சார், ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃபுல்லி ஃபார் எனி ரீசன் இன்க்ளூடிங் டேஷ் ஆஃப் தி ப்ரொப்ரைட்டர். இல்ல நான் என்னோட பிசினஸ் என்ன பண்ணிட்டேன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். அப்ப நான் ட்ரான்ஸ்ஃபரர் 29ல விழுவேன், ட்ரான்ஸ்ஃபரி 22ல விழுவான். transfer is liable to take registration. Sir, in case of succession of business, the transfer is liable to take the registration from the date on the succession. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? அப்ப யாரு பிசினஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்களோ அவன் 29ல விழுவான், யார் கண்டினியூ பண்ண போறாங்களோ 22ல விழுவான். or amalgamated with other entity. அப்ப A லிமிடெட் B லிமிடெட் இருந்துச்சு, இந்த A லிமிடெட் B லிமிடெட் சேர்ந்து AB லிமிடெட் ஆகுறாங்க. அப்ப A லிமிடெடும் B லிமிடெடும் 29ல விழுந்துருவாங்க, AB லிமிடெட் 22ல விழுந்துருவாங்க. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றேப்பா? or என்ன மர்ஜர் or otherwise end of disposed of. அப்ப நானா போய் என்ன பண்ணுவேன், கேன்சலேஷன் கேட்பேன், அப்ளிகேஷன் கொடுப்பேன். எப்ப நம்பர் 1 business has been discontinued, transferred fully for any reason including death of the proprietor, amalgamated with other entity, demerged or otherwise disposed of. Appreciate பண்றியா? or if there is any change in the dash of the business change, its constitution மாறிச்சு, ஓய் sole proprietor இருந்துச்சா, என்னவா மாத்திட்ட, sole proprietor என்ன பண்ணிடு 29 போட்ரு, partnership firm என்ன போட்ரு 22 போட்ரு. then the taxable person is no longer liable to be registered under section dash or dash 22 or what is 22, what is 24? Sir, till now I am dealing with this mobile phone. Yes sir, till now I am dealing with this. Sir, my aggregate turnover exceeds 10 lakhs or 10 lakh, 10 lakhs or 20 lakhs or 40 lakhs as that. That's why I fall under section dash or dash. From today onwards they said that sir, this become an exempted product. This become a இனிமே இதுக்கு என்னவே கிடையாது. So I am exclusively dealing a dash product. So முன்னாடி 22 24ல விழுந்தனால நான் என்ன எடுத்தேன், ஆனா செக்ஷன் 11ல எக்ஸம்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டான். இனிமே இந்த குட்ஸ்க்கு என்ன கிடையாது, ஜிஎஸ்டி கிடையாது. அப்ப நான் இப்ப எதுல விழுந்துட்டேன், அப்ப இனிமே எனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே, அப்ப நான் 29ல வந்துருவேன். The taxable person is no longer liable to be registered under section dash or dash or intend to opt out of the registration voluntarily made under section 25 subsection 3. தெரியாம உள்ள வந்துட்டேன் சார், 25 subsection 3ல என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்,
இப்பதான் என்ன சார் ஃபவுண்டேஷன்ல ஈஸின்னு சொன்னாங்க, அதனால உள்ள வந்துட்டேன் சார். இன்டர் ஒரு அளவுக்கு தாக்கு பிடிச்சிட்டேன் சார். ஃபைனல்ல தான் சார் உள்ளேயும் வெளிய முடியாம வெளியும் போக முடியாம இருக்கேன் சார். நான் என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 25 subsection 3 என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்கேன்? ஐயா சாமி என்ன விட்டுரு சாமி, நான் போயிடுறேன் சாமி, எங்க வா. அப்ப என்ட்ரி எக்ஸிட் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா நீ? சோ அப்ப இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல எல்லாம் தான் 1 2 3 4 5 6 there are எத்தனை circumstances? 6 circumstances in which who himself applicant person registered person himself file a application that please attach the registration. Island number 1 island number 1 என்னது island number 1 சொல்லு. A stands for amalgamation. சொல்லு. A stands for amalgamation with other legal entity. அப்ப first case எது? amalgamation with number 2 transferred. number 2 என்ன? ரெண்டு பேர் யூஸ் பண்ணு. number 2 என்ன? transferred. என்ன or என்ன? including end of the proprietor. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? அப்ப number 1 சொல்லு. amalgamation with other entity. ரெண்டாவது என்ன? transferred. சார் மூணாவது சி, நீ கண்டினியூ பண்றியா இல்ல டிஸ்கண்டினியூ பண்றியா? அப்ப discontinued. C stands for என்ன? C. C ல continued discontinued. வா 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 வா, நீயா போய் என்ன கேக்குற? நீ cancellation கேக்குற. A stands for amalgamation. full மட்டும் சொல்லாத. amalgamated with other legal entity. சார் B சொல்லாத. என்ன சார்? transferred fully for any reason including C continued. ஆனா நான் என்ன பண்ணல? அதனால கண்டினியூ பண்ணல. அதனால என்ன பண்றேன்? discontinue. D என்ன merger or otherwise end of it disposed of. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? எத்தனை பாயிண்ட் ஆச்சு? 4 பாயிண்ட் ஆச்சு. அஞ்சாவது பாயிண்ட் வா. change in the constitution. 5 கை மாத்து அப்படி வா. என்ன சார்? there is a change in the constitution of the business. there is a change in the so repeat once again. சொல்லு. sir business has been amalgamated. நீ அதான் சொல்லுவ விடு. amalgamated, transferred, discontinued, demerged, change in the and sir taxable person is no longer liable to be registered either under section dash or dash or intend to get out under section 25 subsection 3. Yes sir, yes sir. These are the 6 circumstances in which will file an application to get out of the registration. Correctங்களா? number 1 number 2 transfer. C continued. ஆனா continued கிடையாது. D demerger either under section 22 or 24 or he want to get voluntarily out under section. இந்த circumstanceல யார் புடுங்கி விடுவா? sir now cancellation by the PO யாரே புடுங்கிறது? அப்ப நம்ம இத்தனை நேரம் பேசுனது circumstance in which the registered person files an application. எத்தனை circumstance? அப்ப இப்போதான் நீ சார்ட் போட்ட. என்ன சார்ட் போட்டேனா PO மே கிளாஸ் 1 nominee category என்ன on his own motion and application by the registered person பக்கத்துல bracketல 6 circumstances னு போட்டுக்கோ. அங்க bracketல 6 circumstances. எந்த சார்ட்ல உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 6 circumstances. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றே பானி? நேரா இங்க வா. 29 subsection 2 cancellation by the யாரு பாரு. இந்த circumstances எல்லாம் யாரே புடிங்கிப்பா சொல்லி தோற. number 1 a registered person as இது ரொம்ப பெரிய டாபிக். இதுதான் section 29. இதுதான் சார் கிரக்ஸ். கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கோ. ஏன்னா சார் இங்க பாரு. இங்க வாங்க. number 1 தெரியுதா? கை தெரியுதா? போய்ச்சா. number 1 கை தெரியுதா இல்லையா? that is the first circumstance. number 2 கை தெரியுதா இல்லையா? number 3 third one, number 4 fourth one, number 5 fifth one. சார் இந்த 5 circumstanceல யார் புடுங்குவா? உங்கிட்ட கேட்கல மாட்டான். அவன் பாட்டுக்கு புடிங்கிட்டு சொல்லு போயிட்டு அவன் புடுங்கினதோட புடிக்கலனா 30 revocation of cancellation நீ போட்டுருவ. நீயே அமால்கமேட் ஆகி நீயே அப்ளிகேஷன் போட்டு நீயே ரிவோகேஷன் கேட்க மாட்டான். சோறு சாப்பிடவும் கேட்க மாட்டான். சபரி ஒன்லி சப்பாத்தி மட்டும் தான் சாப்பிட்றாங்க. வா சார். ஆனா இந்த 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல யார் கோவம் வரும்? சபரிக்கா? ஐயா
இந்த 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல யார் கோவம் வரும்? பிஓ கோவம் வரும். பிஓ கோவம் வந்தா 29ல கேன்சல் பண்ணிடுவான். நீ போய் சார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் a dash person has contravened such a provision of the act or rules made thereunder, that is contravene பண்ற. நம்பர் 1 not conducting business from the என்ன பிளேஸ்? நுங்கம்பாக்கம்னு சொல்லி சார் நேரா தாம்பரத்துல போய் பிசினஸ் பண்ணிட்டு நீ பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் எங்க கொடுத்துருக்க? நீ கேட்டா நேரா எங்க வர சொல்ற? நீ தாம்பரத்துக்கு வர சொல்ற. அப்ப நாட் கண்டக்டிங் பிசினஸ் ஃப்ரம் தி என்ன பிளேஸ்? பெரிய தப்புங்க. இஷ்யூ இன்வாய்ஸ் என்ன சப்ளை? சப்ளையே பண்ணல, எது மட்டும் போட்டுட்டு இருக்கு நீ? சார் வயலேட் செக்ஷன் 171 ஆன்டி ப்ராஃபிட்டேரிங் மெஷர். ஆன்டி என்ன? ஆன்டி என்ன? அங்கிள் என்ன 171 வருவோம் நம்ம. என்ன மெஷர்? ஆன்டி ப்ராஃபிட்டேரிங் மெஷர். வயலேட் ரூல் நம்பர் 10 there is furnishing of என்ன அக்கவுண்ட் டீடைல். அந்த ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கும்போது நீ ஜிஎஸ்டி கலெக்டர் காட்டணும்னா பேங்க் அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் தரணும். அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல என்ன அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் தரல சார். avails ITC in violation of section என்ன 16. section 16 is a basic section for ITC. ITC நீ எடுக்கவே கூடாது. பிளாக்டு கிரெடிட்டுக்கு எல்லாம் தள்ளி வச்சிருக்கு நீ ITC எடுத்து. ரைட். furnish details of என்ன சப்ளை in GSTR 1 for more than என்ன பீரியட்? 1 என்ன பீரியட்? டாக்ஸ் பீரியட். violate provisions of section 86B refer ITC chapter. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீ என்ன பண்ணிட்டேனா violate பண்ணிட்டேனா யார் கோவம் வந்துரும்? ஒண்ணும் இல்ல, சொன்ன இடத்துல என்ன பண்ணாம இருக்கிறது? சப்ளையே பண்ணாம இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றது. ஆன்டி என்ன ப்ராஃபிட்டேரிங் மெஷருக்கு அகைன்ஸ்டா பண்றது. பேங்க் அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறது. சார் தப்பான சார் ஒரே அவுட்வர்ட் சப்ளை பல மாசம் காட்டிட்டு இருக்கிறது. அவுட்வர்ட் சப்ளை மல்டிபிள் மந்த்ஸ் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனா ஃபர்னிஷ் பண்ணிட்டு இருக்க. இதெல்லாம் பண்ணா யாருக்கு கோவம் வந்துரும் சார்? பிஓ கோவம் வந்துரும். பிஓ என்ன பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான், ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். நம்பர் 2 எனி பர்சன் டேஷ் ரெஜிஸ்டர். நான் முன்னாடியே சொன்னேன் தேவையில்லாம இதுக்குள்ள வராதேன்னு. நீ தான் 25 சப்செக்ஷன் 3ல என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்த? has not commenced business within எத்தனை மாசம்? from the end of registration. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து எத்தனை மாசம்? 6 மாசம். நீ என்னவே ஆரம்பிக்கல. அத நீ ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் இது வந்து தேவையில்லை, நான் புடிங்கி விட்டுறேன். ஆரம்பிக்கும் போது வா திருப்பி அப்ளை பண்ண நான் கொடுக்குறேன். என்னப்பா any person paying tax under section 10. ஐயோ செக்ஷன் 10 என்ன? dance composition scheme has not furnished return for எத்தனை consecutive tax period? 3 consecutive tax period க்கு நீ என்னவே ஃபைல் பண்ணல. நீ ஃபைல் பண்றதே குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் தான் ஃபைல் பண்ற. அது 3 consecutive periodனா 9 மாசமா நீ உசுரோட இருக்கே இல்லையானே தெரியல. பின் என்ன மயிருக்கு உனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புடிங்கி விட்டுருவேன் நான். a registered person other than என்ன டீலர் அப்படினா செக்ஷன் 9 டீலர். செக்ஷன் 9 என்ன ரூட்? has not furnished return for a continuous period of எத்தனை மாசம்? 6 மாசமா அவர் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணலனா புடுங்கறாவனே. registration has been obtained by way of dash fraud, willful misstatement or என்ன fact. சப்ர fraud பைல நீ பிசினஸே பண்ணல, சொன்ன இடத்துல இல்ல, நீ பண்ண நீ வந்து அந்த டைம்ல பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் நீ டீல் பண்ற குட்ஸ் கிடையாது, நீ வித்துட்டு இருக்க, fraudல வாங்கி இருக்க, misrepresentation of facts or என்ன சார் misstatement or என்ன facts, suppression of facts. இந்த 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல யார் புடுங்குவா? நம்பர் 1 a dash person. இங்க வா, நான் சொல்ற மாதிரி சொல்லு. என்ன பர்சன்? has contravened the provisions of the act. சொல்லு. கான்ட்ராவீன் ஏதோ தப்பா இருக்கு, நான் தப்பு காட்டுறேன் சார். கரெக்டா அந்த அப்படி போடும் சார். தப்பு நான் வந்து என்ன சார் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்றேன். end of the act கான்ட்ராவீன் என்ன சார்? கான்ட்ராவீன் the provisions of act. நம்பர் 1 சொன்ன இடத்துல பிசினஸ் பண்ணாம இருக்கிறது, பேங்க் டீடைல்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறது, சார் சப்ளை பண்ணாம இன்வாய்ஸ் தர்றது, பேங்க் அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறது. சார் நம்பர் 2 இங்க வா. நம்பர் 2 என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்க நீ? வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து 6 மாசமா என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா நீ? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் எத்தனை கான்சிக்யூட்டிவ் பீரியடுக்கு செக்ஷன் 10ல காம்போசிஷன் டீலர் என்ன பண்ணாம இருக்கிறது? சார் 4வது சார் நார்மல் பர்சன் 6 கான்சிக்யூட்டிவ் பீரியடுக்கு என்ன ஃபைல் பண்ணாம இருக்கிறது? சார் நம்பர் 5 5th point 5 fraud f சார் நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் fraud misstatement factsல obtain பண்ணிருக்கேன் யாருக்கு தெரிய வந்துச்சுனா புடிங்கி விட்டு போயிட்டே இருப்பான். நாமா are you really with me? சார் என்ன விஷயம்னா கரெக்ட்டா கேட்டுக்கோ, தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ. இந்த 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல யார் புடுங்குவா? இவன் பாட்டுக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு புடுங்கறான்னு வெச்சுக்குவேன்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு காம்போசிஷன் டீலரா இருக்கேன், நான் 3 கான்செக்யூட்டிவ் டாக்ஸ் பீரியடுக்கு என்ன ஃபைல் பண்ணல? இல்ல நான் அதர் தான் காம்போசிஷன் டீலரா இருக்கேன், 6 கான்செக்யூட்டிவ் டாக்ஸ் பீரியடுக்கு என்ன பண்ணல? இல்ல நான் சப்ளை பண்ணியிருக்கேன், இன்வாய்ஸ் இல்ல, இல்ல இன்வாய்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன், என்ன இல்ல? அப்படின்னா as per section 29 subsection 2 என்ன பண்ணிடுவான்? ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணா செக்ஷன் 30ல வந்து நிக்கணுமா? என்ன ஆஃப் கேன்சலேஷன். அப்ப நிறைய கேன்சலேஷன் நடக்க 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 சார் எல்லாரும் இரிட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா, என்ன பண்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல சஸ்பெண்ட் பண்ணி விட்டுரு. என்ன பண்ணி விட்டுரு? கொஞ்ச காலத்துக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கொடு. நீ அடுத்த 10 நாளைக்குள்ள ரிட்டர்ன் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலைனா கண்டிப்பா நான் புடிங்கி விட்டுரு. இங்க வா. once pendency of proceeding relating to NI is filed, ஓடுற கண்டென்ட் PO made as a registration of the taxpayer where he is NSR freed from routine complaints like filing return during such NSR pendency. இங்க பாரு, period and manner of suspension where the dash person has applied for என்ன cancellation. சார் நீ இப்போ வந்து நீ cancellation என்ன பண்ணிருக்க? நீ அப்ளிகேஷன் நீயா போட்டுருக்க. ஹலோ சார், எந்தெந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நீ அப்ளிகேஷன் போடுவேன்னு நான் சொன்னேன். அமால்கமேஷன்ல, டிரான்ஸ்ஃபர்ல, சார் டிஸ்கண்டினியூன்ஸ்ல, டிமர்ஜர்ல, சேஞ்ச் இன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஃபர்ம்ல, சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் deemed to be என்ன from suspended from either date of an application or date from which NI is sought. either நீ இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன் போடுற இந்த டேட்ல இருந்து, இல்லைன்னா நீ இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குற அடுத்த 15 நாளைக்கு அப்புறம் என்ன ஆகணும்னு சொல்லி கேன்சல் ஆகணும்னு சொல்லி அந்த நாள்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன ஆயிடும்? சஸ்பெண்ட் ஆயிடும். முதல்ல என்ன ஆயிடும்? அப்புறம் தான் என்ன ஆயிடும்? ஏன்னா நீ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நீ வந்து போய் கேட்கிற பிஓ கிட்ட என்ன கேட்கிறேன்னா, சார் எனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஏன்டா கேன்சல் பண்ணேன்னு கேட்கிறேன், அமால்கமேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றேன். அப்ப பிஓ ஹஸ் டு செக் வெதர் இட் ஹஸ் பீன் ப்ராப்பர்லி அமால்கமேட் ஆர் நாட்டா. அவன் பாட்டுக்கு புடிங்கி விட்டு போயிட்டே இருக்க கூடாது, ஏன்னா ஜெனுவினா இல்லையான்னு செக் பண்ணும். அப்ப முதல்ல என்ன பண்ணி வைப்பாங்க? அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சஸ்பெண்ட் பண்றது. நீயா போய் கேட்ட எந்த டேட்ல இருந்து சஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி either என்ன சார் submitting the application or date from which the cancellation is sought, whichever is later தானே வரணும், earlier வரக்கூடாது. இன்னைக்கே நீ அப்ளிகேஷன் போடுற 15 நாளைக்கு அப்புறம் கேன்சல் பண்ணி கொடுன்னு சொல்ற, இன்னைக்கே சஸ்பெண்ட் பண்ண எப்படி முடியாது? எப்பதான் சஸ்பெண்ட் ஆகணும்? வா சார், where cancellation is initiated by யாரு? டிபார்ட்மெண்ட். on its என்ன motion? own motion. on its என்ன motion? அவங்களே என்ன பண்றாங்க சார்? புரியுறான். அது அவனோட சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரியும். கான்ட்ராவின் தி வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து எத்தனை மாசம்? 6 months. நார்மல் பர்சன் எத்தனை கான்செக்யூட்டிவ் டாக்ஸ் பீரியட்? 6 கான்செக்யூட்டிவ் டாக்ஸ் பீரியட். கரெக்ட்டா இல்லையா? பை வே ஆஃப் NSR, fraud, willful misstatement or என்ன suppression of facts. இதெல்லாம் PO with reason to believe can suspend with effect from a date to be determined by him. அவன் மனசுல என்ன நினைக்கிறானோ அந்த டேட்ல இருந்து என்ன பண்ணி விட்டுருவான், ஏன்னா அவன் தான புடுங்குறான். எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் சார். சார் நோட்ஸ், ஜஸ்ட் நோட்ஸ் தான். where comparison of return of outward supply in N1 or inward supply versus outward details from supplier show significant differences, it lead to cancellation and suspension. Intimation is made through an address. உன்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளையும் நீ வாங்குனதும் வித்ததுமா என்னவே ஆகல, மேட்சே ஆகலைன்னா உனக்கு என்ன வந்துரும்னா சஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கான இமெயில் வந்துரும். உங்களோட எதை நாங்க என்ன பண்ண போறோம்? During suspension, and the suspension period la registered person shall not make any supply and not required to file NSR. நீ taxable supply பண்ண கூடாது, ரிட்டர்னும் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய என்ன இல்ல, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண முடியாது, ஏன்னா சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சா inoperative ஆயிடும். Suspension shall be deemed to be revoked upon என்ன completion of என்ன proceedings. once cancel பண்ணிட்டானா என்ன சார், கேன்சல் பண்ணிட்டானா எல்லாம் முடிஞ்சு. after revocation provisions of revised என்ன invoice and section 40 என்ன return shall apply for the period under என்ன அந்த சஸ்பென்ஷன் பீரியட்ல இருக்கிறதுக்கு. இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல, அதனால உனக்கு என்னன்னு தெரியாது, 40 என்னன்னு தெரியாது, நம்ம ரிட்டர்ன் சாப்டர் வரணும். அதே மாதிரி என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் என்னன்னு தெரியாது, ரிவைஸ் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் என்னன்னு தெரியாது. அதனால என்னால இந்த விஷயங்களை கனெக்ட் பண்ண முடியாது. சோ என்ன பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணி வைக்கிறோம்? சஸ்பென்ஷன்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இப்போதைக்கு இருக்கு. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? அப்ப இங்க வராஜா, நான் இதுவரைக்கும் நான் கன்சாலிடேட் பண்றேன். வாட் இஸ் செக்ஷன் 28? அந்த கிராஃப் பார்ட் சொல்லு. அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார் கிளாசிஃபை இன் ஹவு மெனி கேட்டகரி? அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் கோர் ஏரியா, அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் நான் கோர் ஏரியா. எதுவும் கோர் ஏரியாவும் அமெண்ட் பண்ணலாம், நான் கோர் ஏரியா அமெண்ட் பண்ணலாம். கோர் ஏரியா அமெண்ட் பண்றதா இருந்தா யாரோட பெர்மிஷனோட?
என்ன ஏரியா அமெண்ட் பண்றதுக்கு யாரோட பர்மிஷன் தேவையில்லை. எப்படி சார் கோர் ஏரியா அமெண்ட் பண்ணுவேன்? within 15 days of change of core area you have to go and knock the door of GST portal. Sir, PO may satisfied, not satisfied. PO enna ana? Within next 15 working days he will NSR amend the RC. Otherwise he will issue a show cause notice saying that why NSR should not be rejected na அவன் கேட்பான். அதுக்கு நீ NSR within working days நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டேனா அது என்னவா இருக்கலாம்? satisfied ஆ இருந்தா RC will be amended. Not satisfied ஆ இருந்தா that's it. Sir, for amendment of non core area யாரோட பஞ்சாயத்து தேவையில்லை, நேரா காமன் போர்ட்ல போய் நீயே மாத்திட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். என்னப்பா? Next coming to section N9 29 end of registration. Cancellation of registration classified how many category? 2 category. Sir, PO may either on his own motion or upon application received classified into 2 category. Number 1, registered person or from the legal eyes in case of death may dash the registration. So we are going to learn what are circumstances in which the registered person himself, A stands for amalgamation, T stands for transfer, Sir, C stands for discontinued, and D stands for demerger, change in the constitution of the business, and there is no longer required to be registered either under section dash or dash 22-24, or I want to voluntarily get out under section 25 subsection. These are the circumstances in which the PO himself will pudungal the registration. Number 1, contravene the provision of act. You took voluntary registration under section 25 subsection and you have not started the business for a period of 6 months. Sir, you have not NSR, you are a combustion dealer and you have not filed the return for you are other than combustion dealer, you have not filed the return for you have obtained the registration either by a fraud or willful misstatement. Correct? There is a concept called as NSR, suspension of registration. Wait, that this is rule number 21A. Sir, we'll talk about NSR suspension in detail in the coming. Are you all really with me? Ingova. Taxability not to be NSR affected. Very important areas I am going to discuss. 29 subsection 3 இருக்கு, 29 subsection 4 இருக்கு, அதோட example இருக்கு, 29 subsection 5 இருக்கு, அதோட தான் 29 முடியுது. ரொம்ப important. Sir, ரொம்ப important. These sections, subsections are very important for examination and also practical also. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். திடீர்னு செக்ஷன் 29ல என்ன ஆயிடுது? அதுக்கு என்ன மீனிங்னா நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெச்ச டைம்ல ஏதாவது டாக்ஸ் லைபிலிட்டி இருந்தா அதெல்லாம் கட்ட வேணாம்னு மீனிங் கிடையாது. சார், டாக்ஸ் லைபிலிட்டி நாட் டு பி என்ன இன்னைக்கு என்ன ஆனா கூட பழைய டாக்ஸ் லைபிலிட்டி எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு நீ போயிட்டு அதான் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கல்ல, என்கிட்ட இனிமே என்ன கேட்காத. Sir, the cancellation of registration shall not affect the liability of person to pay tax and other dues or to discharge any obligation made in thereunder for any period prior to the end of cancellation, where or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation. In the picture talks everything. பாரு, tax ஓ முதுகுல நீ சுமந்துதான் ஆகணும். அப்ப இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேன்சல் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டாக்ஸ் லைபிலிட்டி எதுவுமே பே பண்ண வேண்டாம்னு கிடையாது. இதுல என்ன பாயிண்ட்னா மேபி இந்த டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை கேன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். எந்த பீரியட்ல இருக்கிறது? பிஃபோர் த கேன்சலேஷன்ல இருக்கிற டாக்ஸ் லைபிலிட்டி எப்ப கூட டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். இருந்தாலும் நீ இப்ப வேர்டிங்ஸ் படி என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் sir shall not affect content sir shall not affect the liability of person to pay the tax and other dues or to discharge any obligation made thereunder for any period prior to the end of cancellation, whether or not such tax and other dues are determined before or after the end of cancellation. அப்ப எப்ப டிட்டர்மைன் பண்றாங்கங்கிறது என்னவே கிடையாது, மேட்டரே கிடையாது. சார், முன்னாடி டிட்டர்மைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பேயபிளா இருக்கு, அது நீ கேன்சலேஷனுக்கு அப்புறம் பே பண்ணணும். இல்ல கேன்சலேஷனுக்கு அப்புறம் தான் முன்னாடி டிட்டர்மைன் பண்றாங்க, அதையும் கேன்சலேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும். அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லி என்ன பே பண்ணாம இருக்க முடியாது, என்ன பே பண்ணாம இருக்க முடியாது, தெளிவா சொல்லு. என்ன பே பண்ணாம இருக்க முடியாது? டாக்ஸ் பே பண்ணாம இருக்க முடியாது. டாக்ஸ் TAX டாக்ஸ் 29 subsection 3 TAX டாக்ஸ் மூணு வார்த்தை நீ பே பண்ணி தான் ஆகணும். என்ன பண்ணா கூட அதான் 29 subsection 3ல சொல்றான். டாஷ் லைபிலிட்டி என்ன ஆகாது, எஃபெக்ட் ஆகாது. சார், as per section 26 நீ ஸ்டேட்ல என்ன எடுத்தேனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தேனா சென்ட்ரல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்த மாதிரி அதான் என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இப்ப நான் டீம்டு கேன்சலேஷனை பத்தி பேசுறவா. கண்டென்ட் கேன்சலேஷன் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் தி GST Act or
shall be deemed to be the cancellation of registration under the ANM Act. எங்க புடுங்கனா CGST ல புடுங்கன மாதிரி. என்னப்பா செக்ஷன் 26 என்ன சொல்லுதுன்னா SGST ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணா எந்த செக்ஷன்ல கேக்கலப்பா 26 ல 6 - 2 என்ன அப்ப 29 subsection 4 ல என்ன சொல்றான்னா எங்க புடுங்கனா புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? Are you really with me? I'm coming to the example. The proper officer cancel the registration of Naman Associates on epo. The tax due of Naman Associates for July to September quarter determined by PO on 16th epo. அப்போ அக்டோபர் முடிச்சு நவம்பர் டிசம்பர்ல வந்திருக்கான். Are how much rupees? Cancellation of registration of Naman Associates shall have no effect on his liability of tax due of how much? Even though tax due are determined after the end of registration. அப்போ this is example for 29 subsection 3. சார் உன்னோட எது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன ஆவறதுனால tax due என்ன ஆவாது? அந்த tax due முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது இப்ப பேயபிளா இருந்தாலும் சரி இல்ல எதுக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி எங்க புடுங்கன மாதிரி ஸ்டேட்ல புடுங்கனா எங்க எடுத்த மாதிரி. I'm going to the next one sir. 29 subsection 5 payment on என்ன? Oh my god, இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான practically என்ன சார் highest important section. இன்னைக்கு திடீர்னு எனக்கு என்ன ஆகுது? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுது? இப்போ என்கிட்ட நிறைய ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் இருக்குமா? அந்த ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் எல்லாமே வித்து போயிருக்குன்னு என்ன இல்ல? இந்த ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் எல்லாமே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருக்கும்போதா இந்த ஸ்டாக் இன் ட்ரேடுக்கெல்லாம் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்? என்ன நம்பி ஐடிசி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாளைக்கு இதை நீ ஒரு வித் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவேன்னு நம்பி தானே ஐடிசி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு நீ திடீர்னு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீ வந்து பிசினஸ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேன்னு சொல்ற. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது, அப்படிலாம் பண்ற. அப்படி நீ பண்றதா இருந்தா அந்த ஐட்டத்துக்கெல்லாம் என்ன எடுத்துக்கூடாது. அப்படி நீ ஐடிசி எடுக்கும்போது என்ன சொல்லி எடுத்தானா நான் வாழ்க்கை ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவேன்? பிசினஸ் பண்ணுவேன். இல்லைன்னா இந்த பொருள் எல்லாமே விற்பேன். அப்ப நான் என்ன டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவேன்? அவுட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி தான் நீ என்ன எடுத்த? இந்த ஐடிசி எடுத்ததை உன்னோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்குள்ளேயே இருக்குன்னா நீ நியாயமானவன் தர்மமானவன். எஸ்ஆனோவா? இல்ல சார், இந்த ஐடிசி நீ அவைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வித்த பொருள் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் அகைன்ஸ்டா இந்த ஐடிசி என்ன பண்ணியிருந்தேனா செட் ஆஃப் பண்ணியிருந்தேனா நீ நியாயம் கிடையாது, நீ அநியாயம். ஏன்னா இந்த பொருள் இன்னும் விற்கவே இல்லை. இந்த பொருள் விற்கும் போது தான் இந்த பொருளோட ஐடிசி நீ அவுட்புட் டாக்ஸ் அகைன்ஸ்டா செட் ஆஃப் பண்ணியிருந்திருக்கணும். எஸ்ஆர் வேற ஏதோ பொருளை வித்து என்ன புரியுதா இல்லையா? பிகாஸ் 1-to-1 மேட்சிங் கான்செப்ட் ஜிஎஸ்டில கிடையாது. என்னது 1-to-1 மேட்சிங் கான்செப்ட் ஜிஎஸ்டில கிடையாதுன்னா இந்த பொருளோட ஐடிசி இந்த பொருளோட அவுட்புட் டாக்ஸ்க்கு தான் அகைன்ஸ்டா எடுக்கணும்னு கான்செப்ட் இல்ல. ஹலோ சார், அப்பனா என்கிட்ட கொஞ்சம் என்ன இருக்கு? ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் இருக்கு. இன்னும் அது விற்கவே ஆனா இப்பதான் எனக்கு என்ன ஆகுது? கேன்சலேஷன் ஆகுது. அப்போ இந்த பொருளோட ஐடிசி நான் ஆல்ரெடி ஐடிசி எடுத்திருப்பேன். அது எங்க இருக்கணும்? கிரெடிட் லெட்ஜர்ல இருக்கணும். ஆனா கிரெடிட் லெட்ஜர்ல இருக்கணும்னு ஏன்னா முன்னாடியே நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணி போயிருந்திருக்கலாம். இருக்கலாம் இல்லனா? ஹலோ சார், இருந்தாலும் சரி இங்க வா. ஹையர் ஆஃப் என்ன ஆஃப்? ஐடிசி ஆன் இன்புட். ஐடிசி ஆன் என்ன? இன்புட்னா என்ன மெட்டீரியல்? ரா மெட்டீரியல் held in stock, semi finished goods, finished goods on the day immediately preceding the date of such என்ன or என்ன tax payable. சார் இங்க வா சார், கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோ சார், கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோ சார், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். என்கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்டாக் இருக்கா? என்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செக்ஷன் 29ல கேன்சல் பண்ணிட்டானா? அப்ப அந்த ஸ்டாக்கோட ஆர் அந்த ஸ்டாக்க வந்து நான் பிசினஸே என்ன பண்ணியிருந்தா பிசினஸ் கேன்சல், அதாவது கேன்சல் பண்ணாம என்ன பண்ணியிருந்தா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணாம நான் வித்திருந்தா அதுக்கு என்ன டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பேன்? அதுதான் என்ன டாக்ஸ் பேயபிள். whichever is என் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்டுனாதான் விடுவான், இல்லைன்னா நான் சாவடிப்பான். அப்ப நீ நினைச்ச மாதிரி இன்னைக்கு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிற நாளைக்கு பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு போக. அப்படி போகும்போது உன் கையில எந்த ஸ்டாக்குமே இருக்க கூடாது. அப்படி உன் கையில ஏதாவது என்ன இருக்குன்னா நீ எடுத்த என்ன டிசி ஆர் அந்த பொருளை வித்தா என்ன அவுட்புட் டாக்ஸ் நீ கலெக்ட் பண்ணியிருப்பியோ should be paid from your pocket, sir. Then only sir real registration has been closed.
Supply includes all forms of supply of goods or service or both such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, and disposal. Such as NSR, sale, barter, transfer, exchange, license, lease, and disposal. Made or agreed to made for a consideration by a person in the course of furtherance of. Sir, where certain activities or transaction constitute supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated as either supply of goods or supply of service as specified in Schedule 2. What is Schedule 2? In that classification, transfer or supply of goods or supply of service is there. In that supply of goods, sir, it will be deemed that even after cancellation of registration, any goods has been supplied. Now, it will be treated as such goods has been supplied in the course or furtherance of business. For example, அது எதுக்காகனா செக்ஷன் 29 காக. எதுக்காக செக்ஷன் 29 என்ன சொல்லுது? என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? ஏன் செக்ஷன் 29 கேன்சலேஷன் ஆஃப் அந்த கேன்சல் பண்ற டைம்ல உனக்கு ஏதாவது என்ன இருந்தா அந்த ஸ்டாக் இன் ட்ரேடோட ஆர் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடோட அவுட்புட் டாக்ஸ் whichever is. சார் நான் தான் விக்கவே இல்லையே, விக்காம எனக்கு என்ன டாக்ஸ் வரும்? அத ஷெட்யூல் 2ல கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்றாங்க. ஒரு பிசினஸ் சார் a person cease to be a taxable person அப்படினு இருக்கும். இப்போ எடு ஷெட்யூல் 2 எடு போ, அந்த அந்த ஷெட்யூல் 2 வா, புக்ல வா, ஷெட்யூல் 2ல பாரு, ப்ரொவிஷன் புக்ல ஷெட்யூல் 2 பாரு, பேஜ் நம்பர் 40. அதுல சார் 47ல இருக்கு இல்ல, பேஜ் நம்பர் 50ல இருக்கு பாரு, பேஜ் நம்பர் 50ல இருக்கு பாரு, பாத்தியா? where a person dash to be a taxable person, என்னவா cease to be a taxable person நான் cancellation registration என்ன ஆயிச்சு? அப்ப நான் இத்தனை நாள் என்ன பர்சனா இருந்தேன்? ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருந்தேன். சார் ரெஜிஸ்டர்ட் அது உனக்கு சொல்லி தரேன், இங்க வா, அவனுக்கு தெரியாது, அது சொன்னா உனக்கு விஷயம் தெளிவா புரியும், மேட்டர் முதல்ல புரிஞ்சுக்கும். இங்க வா சார் 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 பர்சன் என்னது? கிளாஸ் 1 2 கேட்டகரி, கிளாஸ் 1 2 ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் டாக்ஸபிள் பர்சன் சொல்லு சார். யாரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தானோ அவன் தான் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன். யாரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தானோ, யாரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணுமோ அவன் தான் டாக்ஸபிள் பர்சன். சார் 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 யாரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தானோ, யாரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தானோ, யாரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணுமோ, அப்ப taxable person is much more higher than. Sir, I am liable to take a registration, then I am a taxable person. Sir, I am liable to take registration, I took the registration. Registered person. இங்க என்ன person சொல்லிருக்கான்? அப்ப taxable person include என்ன person? இப்போ நீ கண்டினியூ பண்ணு, அந்த வேர்டிங் கண்டினியூ பண்ணு. என்ன person? சார் வேற என்ன சார்? என்ன person? Where any person ceases to be என்ன person? Taxable person. Where any person ceases to be. அப்ப நான் முன்னாடி என்ன person இருந்தேன்? Taxable person இருந்தேன். That means taxable person include நான் என்ன person இருந்தேன்? Registered person இருந்தேன். Any goods forming part of asset of any business carried on by him shall be deemed to be என்ன by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to be என்ன person? Taxable person. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? அப்ப நான் இதுவரைக்கும் ஒரு என்ன பர்சனா இருந்தேன்? நான் இதுவரைக்கும் என்ன பர்சனா இருந்தேன்? நான் இதுவரைக்கும் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருந்தேன். இன்னைக்கு நான் வந்து ceases to be a registered person. எஸ் சார், என்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் எல்லாமே எப்ப சப்ளை பண்ணதுக்கு ஈக்குவல்? ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் நான் கேன்சல் ஆவறதுக்கு முன்னாடி சப்ளை பண்ணதுக்கு. ஆனா அதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு சார். பிசினஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் as என்ன கன்சர்ன் டு என்ன பர்சன்? ஏன்னா if the business is transferred to என்ன கன்சர்ன்? going concern as என்ன பர்சன்? another person. sir, T stands for transfer of going concern. ஞாபகம் இருக்கா? sir, transfer of going concern will not be treated as supply. It is exempt from GST. yes sir. ஏன் சார் exempted? sir, if you are transferring the business as என்ன concern, you will transfer all the assets and liability. when you are transferring all the assets and liability, even the stock in trade will also move. நீ விக்காத யார் வித்துப்பா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித்து போயிட்டே இருப்பான். அதனால அவுட்புட் டாக்ஸ் அங்க என்ன ஆகப்படுது? அப்ப 29ல நீ என்ன கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அவுட்புட் டாக்ஸ் which is higher கட்ட வேண்டிய. அப்ப அவுட்புட் டாக்ஸ் நீ கட்டினா கூட அத ஐடிசி எடுத்து போயிட்டே இருப்பான். எஸ் சார். இரண்டாவது சார், the business is carried by என்ன ரெப்ரசன்டேட்டிவ்? who is deemed to be என்ன பர்சன் சார்? சார் அப்பா செத்துட்டார் சார், பையன் பிசினஸ் கண்டினியூ பண்றான் சார், அப்படின்னா சார் 29 என்ன சார் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கட்ட வேண்டிய சார். அப்ப என்ன மேட்டர்னா, நமக்கு இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ உன்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணப்பட்டா பட்டா, யூ ஹேவ் டு பே டாக்ஸ். யூ ஹேவ் டு பே என்ன சார்? அந்த டாக்ஸ் வந்து
இன்புட்ஸுக்கும் பே பண்ணணும், கேபிட்டல் குட்ஸுக்கும் பே பண்ணணும். எதுக்கும் பே பண்ணணும், எதுக்கும் பே பண்ணணும்? ஏன்னா நீ இன்புட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன எடுத்து வச்சிருப்ப? கேபிட்டல் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன எடுத்துருப்ப? இன்புட்ஸுக்கு எவ்வளவு சார் நீ ஜிஎஸ்டி கட்டுவ? either dash ITC already availed, output tax, that's it. இப்போ என்ன குட்ஸுக்கு வா சார்? கேபிட்டல் குட்ஸ் நீ வாங்கி என்ன எடுத்திருக்க? ஐடிசி எடுத்து அந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்க. நீ எதுக்காக? that means அந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் வச்சு தான் இத்தனை நாள் என்ன சப்ளை பண்ணிருக்க? டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்ணிருக்க. ஹலோ சார்? எஸ் சார். சார், for capital goods higher of ITC taken on என்ன goods? For plant and machinery reduced by 5%, taking the remaining life of the asset as how many years? நீ என்ன நினைக்கணும்னா அந்த கேபிட்டல் குட்ஸோட லைஃபே எத்தனை வருஷம்? அதுல ஒரு குவார்ட்டருக்கும் 5%, ஒரு குவார்ட்டருக்கும் ஒரு குவார்ட்டருக்கு எத்தனை பர்சன்ட் டெப்ரிசியேஷன்? இப்போ நான் ஒரு பிளான்டர் மிஷினரி வாங்கியிருக்கேன் ராஜா, என்னவா இருக்கும்போது நான் 1 லட்சம் ரூபாய் என்ன கட்டியிருக்கேன்? 1 லட்சம் ரூபாய் என்ன கட்டி வாங்கியிருக்கேன்? ஜிஎஸ்டி கட்டி வாங்கியிருக்கேன். அந்த 1 லட்சத்தை நான் என்ன எடுத்திருப்பேன்? இப்ப நான் பிசினஸ் இழுத்து மூடுறேன் செக்ஷன் என்ன 9ல. அப்படின்னா சார் நீ என்ன நம்பி தெரியுமா அந்த 1 லட்சம் ரூபாய் உனக்கு ஐடிசி கொடுத்தேன்? 5 இயர்ஸ்க்கு அட்லீஸ்ட் அந்த பிளான்டர் மிஷினரி நீ யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு. எஸ் சார். திடீர்னு 5 வருஷத்துக்குள்ளேயே நீ பிசினஸ் என்ன பண்ற? நீ இழுத்து மூடுறேனா? அப்ப நீ அந்த ஐடிசி எடுத்திருக்கவே அதை இன்னைக்கு நீ ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா? அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் ஜிஎஸ்டிலேயே ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இல்லைன்னா ஒரு கேபிட்டல் அசெட்டுக்கு லைஃப் எத்தனை இயர்? நீ நியாயமா பேசு. ஒரு குவார்ட்டருக்கு எத்தனை பர்சன்ட்? ஒரு குவார்ட்டருக்கு எத்தனை பர்சன்ட்? அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 5 + 5 + 5 + 5 20 × 5 அவ்வளோ டாலி ஆச்சு. அதனால தான் 5% வச்சிருக்கா ரேட்டு. டெப்ரிசியேஷன் ரேட்டு ஏன் 5% வச்சிருக்கானா இதான் லாஜிக். அப்படின்னு தொலைதா இல்லையா? அப்ப நீ ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வாங்கி 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேனா எதுவும் ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய? ஆனா எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள? அப்ப 1 லட்சம் ரூபாய் நீ பாரு 4 குவார்ட்டருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்க? க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேனா 4 வருஷத்துக்கு எத்தனை பர்சன்ட் அலௌடு? அலௌடு. அப்ப எவ்வளவு டிஸ்அலௌடு? அப்ப 1 lakh ஓட 80% that you have to pay from your or sir tax on the என்ன வேல்யூ? அது இன்னைக்கு அந்த பிளான்ட் மிஷினரி வெளிய வித்திருந்தா நீ செகண்ட்ல வித்திருப்பியா இல்லையா? அதுக்கு ஒரு அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பியா இல்லையா? which ever is an higher ஏன்னா இங்க ஒரு அவுட்புட் டாக்ஸ் பேயபிள். அதே தான் டாக்ஸ் on the என்ன வேல்யூ? டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? that means when you are dash the business, cancelling the business, my dear lovable students, you are liable to pay the tax. Class how many category? எதுக்கு இன்புட்ஸ்க்கு கேபிட்டல் குட்ஸ்க்கு. இன்புட்ஸ்க்கு either ITC availed or the output tax payable. That's it. Next one. ITC availed minus 5% for every quarter at the rate of what percentage? For every quarter or output tax collector basic. Output tax collector da adume. Output tax collector da adume. Whichever is என்ன? அப்ப போடு section 29 subsection 5 ஒரு சார்ட் போடு. சார் tax payable at the time of cancellation. 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 Classmen how many category? 2 category. Tax payable at the time of cancellation. Classmen 2 category. Number 1 எதுக்கு? Inputs capital goods. Inputs capital goods. Inputs capital goods. Inputs in a capital goods. Inputs la put a dollar mark and right. Soliko in a ITC availed or output tax whichever is higher. Either எடுத்த ITC இல்லனா அது வித்தா உனக்கு கிடைக்கிற என்ன சார் output tax whichever is higher. ஆனா கேபிட்டல் குட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்த ஐடிசி ஃபுல்லா ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய என்ன இல்ல. ஏன்னா நான் எடுத்த ஐடிசினா நான் கொஞ்சம் பீரியட் அது டாக்ஸபிள் பீரியடுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? அப்ப டெப்ரிசியேஷன் மாதிரி கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அப்போ என்ன சார் ஐடிசி டேக்கன் மைனஸ் ITC taken minus 5% for every quarter.
5% for every quarter. 5% for every quarter. Or என்ன சொல்லிக்கோ, output tax or output tax, whichever is higher. Whichever is higher. Whichever is higher. That's it, man. I'm consolidating end of registration. That's it, game over. We are done. Section 29 subsection 1 is the applicability of cancellation of registration. Sir, PO may classify in how many category? What is own motion or application received? Application received classify in how many category? 2 categories, from the registered person or from the legalized in case of shall is the 29 subsection 1. Sir, what are the circumstances in which registered person will file an application? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Demerger. Number 5. Number 6. No longer liable to be registered either under section. What are the circumstances in which PO may? Number 1. Voluntary registration, no business has been started for. Sir, 3 consecutive tax period, no composition dealer has filed the. Sir, other than composition dealer, 6 tax period, no return has been. Registration has been obtained by way of fraud, misrepresentation or suppression of facts. Suspension. Sir, I am not consolidating because I have not talked fully. 29 subsection 3. Sir, because of dash of registration, you are not free from the liability. Whether tax liability determined earlier not paid or tax liability determined after cancellation has to be. 29 subsection 4 deemed cancellation. Enga pudunga mari. Sir, next one, sir, 29 subsection. Sir, at the time, sir, after end of registration, you are liable to pay tax on input to capital goods. Input is either ITC availed or output tax, whichever is. Capital goods ITC availed minus 5% per quarter or output tax, whichever is. That's it, man. I'm coming to the last section, section 30, end of cancellation. A registered person whose registration is cancelled can make an application for edhukaga to the yaar kitta. அவனே புடுங்கி விடுவான் இல்லையா? 29 subsection 2ல யாரே புடுங்குவா? அவன் சொல்றான், நீ வந்து சப்ளையே இல்லாம இன்வாய்ஸ் பண்ணிருக்க, இன்வாய்ஸ் இல்லாம என்ன பண்ணிருக்க? You have contravened the. சார் அப்படியெல்லாம் இல்லை சார், நான் இன்வாய்ஸும் கொடுத்துருக்கேன், என்னவும் கொடுத்துருக்கேன், சப்ளையும் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க தான் சார் தப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. தயவு செஞ்சு என்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணிடாதீங்க. இதான் சார் அதோட ப்ரூஃப். இங்க பாருங்க, நான் சப்ளை பண்ணிருக்கேன், இவே பில் காட்டுறேன் பாரு, இவே பில் ஜெனரேட் பண்ணிருக்கேன். முண்டோ, தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணிராத. நான் சப்ளையும் பண்ணிருக்கேன், அந்த பேஸ்ல என்ன வந்து என்ன பண்ணிராத. அப்ப ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன் whose registration is cancelled can make an for எதுக்காக? ரிஸ்டோரேஷன் ஒட்ட வைக்கிறது, திருப்பி ஒட்ட வைக்கிறது. என்ன பண்ணி விட்டுறாத, என்ன பண்ணிடு to the PO within 30 days. பின்ன செக்ஷன் 30 னா பின்ன 30 டேஸ்ல அப்ளை பண்ணா பின்ன 45 டேஸ்ல அப்ளை பண்ண முடியாது. செக்ஷன் 30 என்னது? revocation of cancellation. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? வாட் இஸ் செக்ஷன் 28? எத்தனை நாள்ல சேஞ்சில் நீ தெரிய வைக்கணும். எத்தனை நாள் அவன் அமெண்ட் பண்ணுவான்? 15 + 15. அப்ப இது பேக்கேஜே 13 டேஸ் தான். என்னடா செக்ஷன் 28 என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? நீ சொன்னாதானே அவனுக்கு தெரியும், அவனுக்கு தெரிஞ்சாதானே மாத்துவான். 30 நாள் பிரிச்சுக்கோ, நீ 15 நாள் எடுத்துக்கோ, 5 நாள் எடுத்துக்கணும். அதனால 30 டேஸ் அப்படி பிரிஞ்சிச்சு. என்னப்பா சார் செக்ஷன் 29 என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? அது கேன்சலேஷன் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு 30 டேஸ்ங்கற கான்செப்ட் கிடையாது. நீ கொடுத்தவன் சாட்டிஸ்ஃபை என்ன பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான், கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். செக்ஷன் 30 என்ன ஆஃப் கேன்சலேஷன்? எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் லிமிட் ஃபார் 30 டேஸ் பை ஏசி பார் ஜேசி அண்ட் ஃபர்தர் 30 டேஸ் பை கமிஷனர். பா, அதாவது நீயா கேட்டா 30 டேஸ், இன்னொரு 30 நாள் யாருக்கு பிச்சை கெடுத்தா? ஏசி பார் ஜேசி ஒத்துக்கிட்டா, கமிஷனர் ஒத்துக்கிட்டா இன்னொரு 30 டேஸ். அப்ப 30 + 30 + 30 அது வரைக்கும் போலாம். The PO may in such manner and in such period as may prescribe order either dash cancellation of the registration or reject the application after giving an opportunity being heard. அதாவது இவன் வந்து ஓகே கரெக்ட் தான், இவன் வந்து சப்ளையும் பண்ணியிருக்கான், நான் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் தான் தேவையில்லாம இனி கேன்சல். அந்த நான் ஆர்டர் பாஸ் பண்ண ஒரு ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா, எந்த ஆர்டர் அது வேலிடு அப்படின்னு சொல்லி 30ல ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவான். அந்த ஆர்டர் எங்க பாஸ் பண்ணா எங்க பாஸ் பண்ண மாதிரி? The revocation of cancellation of registration under the SC Act or the UTSC Act as the case may be shall be deemed to be a revocation of cancellation of registration under the
பா மூணு விஷயம் வந்திருக்கு ஆக்சுவலா. பார்த்தேன்னா சார் அங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்த இங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்த மாதிரி. அதான் டீம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செக்ஷன் 26. அப்ப 6 - 2 அதான் 29 சப்செக்ஷன் 4ல டீம்டு கேன்சலேஷன். எங்க புடுங்குற மாதிரி சார், எங்க ஒட்ட வச்ச மாதிரி. எஸ்எஸ்ல ஒட்ட வச்சா மூணு ஒன்னே தான். இன்னும் யோசிச்சலாம் சொல்ல வேண்டாம், அப்படியே யோசிக்கிற நீ. சார், where the registration has been cancelled with effect from the date of order of cancellation of registration. இங்க வா. The registration of Naman Associates was cancelled by an officer by an order dated எப்போ? For its failure to furnish என்ன? கண்டிப்பா failure to furnish return for a period of 6 months he will cancel. PO will cancel as per section 29 subsection 2. The registration was cancelled with effect from எந்த டேட்ல இருந்து? எப்பல இருந்து registration cancel பண்ணி விட்டா? It applied for revocation of cancellation of registration and the order for revocation of cancellation of Naman Associates is passed on எப்பதா? இப்போ ஆர்டர் பாஸ் இருக்கா ஜூன்ல இவங்க போய் என்ன பண்ணிட்டாங்க? revocation கேட்டாங்க. அவன் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணது எப்போ? In this case, Naman Associates shall be required to furnish all the return for the period from எப்பல இருந்து? June to எப்போ? Within a period of எத்தனை days? 30 days from எப்பல இருந்து? 31st July. That is 30. இங்க வா, ஒண்ணும் இல்ல. என்ன சொல்றானா கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கோ. இதோட provision where the dash has been cancelled. Registration என்ன பண்ணிட்டா? With effect from the end of order of the cancellation of NSR registration. எந்த டேட்ல கேன்சல் பண்ணி விட்டுருக்கோம்? தெளிவா சொல்லு. 1st June. எப்ப நீ போய் மறுபடியும் கேட்டிருக்க? 31st ஜூலைல என்ன பண்ணிட்டா? ரிவோக் பண்ணிட்டான். எப்ப கேன்சல் பண்ணா? எப்ப ரிவோக் பண்ணா? 31st. அப்படி ரிவோக் பண்ணா நீ ஜூனோட ஜூலையோட ரிட்டர்ன் நீ ஃபைல் பண்ணிருக்க மாட்ட. அந்த ரிட்டர்ன் எத்தனை நாளைக்குள்ள? 30 days from the 31st ஜூலைக்குள்ள எல்லா ரிட்டர்ன் நீ ஃபைல் பண்ணி நீ பக்காய் வந்துறணும். குட் பாயா மாறிடணும். புரியுது? அதாவது உன்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன ஆயி? கேன்சல் ஆகி அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னாச்சுன்னா இந்த ரிவோக் ஆனதுல இருந்து 30 days. ஏன்னா செக்ஷன் 13 எல்லாமே 30 days தான். ரிவோக் ஆனதுல இருந்து இந்த கேப்ல உனக்கு என்னென்ன பெண்டிங் இருக்கோ ஆக்ட்ல அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிரணும்? ஃபைல் பண்ணிரணும், கம்ப்ளீட் பண்ணிரணும். ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பாரு. The registration of Naman Associates was cancelled by PO by an order dated எப்போ? For its failure to furnish என்ன? Return. Registration was cancelled with effect from எதுல இருந்து? ஆனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 1st ஜூன்ல இருந்தே கேன்சல் பண்ணல. எப்பதான் கேன்சல் பண்ணிருக்கான்? அப்படின்னா சார் ஜனவரி முடிச்சு ஜூனா இல்ல ஜூன் முடிச்சு ஜனவரியா? அமெண்ட்மென்ட் ஏதா இருந்தா டக்குன்னு சொல்லு. இயர் தெரியல ஜெனரலா ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யார் வர்றா? அப்ப ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் டேட்ல என்ன பண்ணிருக்கான்? சார், it applied for revocation of cancellation of registration and the order for revocation of cancellation of Naman Associates is passed on எப்போ? கரெக்ட் தானே இல்லையா? In this case, Naman Associates shall be required to furnish all the return for the period from எப்பல இருந்து to எந்த வரைக்கும்? Within a period of எத்தனை days? From the NSR 31st July. That is எப்ப சார்? 30th. That means one line summary of the entire discussion is, sir, your registration may be cancelled under what section? Sollu. Once your registration has been cancelled under 29, it will be revoked under section 30. Once your registration has been within how many days? From the date of revocation, all the pending dues should be completed. என்ன return file பண்ணுமோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணி முடிச்சிரணும்? What is section 28? Core area? What is section 29? Either by the PO himself or by the. What is section 30? Once your registration has been cancelled, you have to go and apply within 30 days. And once it got within 30 days, you have to finish all the pendings. What is section 22? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. That's it with regard to the registration.